ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ரொம்ப சிரமமா இருக்கு, ரொம்ப ஸ்மெல்லா இருக்கு. எல்லாம் 2 பாத்ரூம் போயிட்டு ரொம்ப கலீஜ் பண்றாங்க. இந்த பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்க முடியல. இங்க இவ்வளவு பெரிய கோயில் கட்டி வச்சிருக்காங்க, நிறைய கும்பல் வருது, மக்கள் நிறைய பேர் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. இங்க பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் இந்த கோயில் ஃபேமஸா இருக்கு. பாண்டிச்சேரியில இருந்து நிறைய பேர் வந்து போறாங்க. இதை கொஞ்சம் நீங்க ரோடு பண்ணி கொஞ்சம் பராமரி பண்ணி லைட் போட்டு ಲೆಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋಸ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಬಂದು ಗಲೀಜು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರ ಅನ್ಸುತ್ತಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರುಗಳ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೈತಾರೆ, ಗದ್ದೆ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ನನ್ಗಳಿಗೆ ಎದ್ದೋತಿರ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ ರೋಡ್ಗೆಲ್ಲ. ಆ ಲೈಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಪರಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಪರಿ ತಿರ್ಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ತೊಳ್ಕೊತಾರೆ, ಅವರೇ ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಜನ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ರೋಡ್ಗೆ ಏನಾರು ಯಾರಿಗಾರ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಾದೇವಪ್ಪವ್ರು ಕರೆಸಿದ್ದು, ಮಾದೇವಪ್ಪವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದು, ಸುನೀಲ್ ಬಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದು, ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು. 2 ಸಲ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಸೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 14 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಓಪನ್ ಆಗಿ 11 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬರೋಂಥ ಭಕ್ತ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೈಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಗಲೀಜು ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಜಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ವಿ, ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ. ಜನ ಬರೋಂಥ ಜನ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ತಾರ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಚಾನಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಹದೇಶ್ವರ ಮಕ್ಕಳ ಮಹದೇಶ್ವರ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತೆ. ಭಾಳ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಐತೆ. ಜನಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ ಒಪ್ಪತ್ತೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು 150-200 ಮೀಟ್ರ್ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ಒಂದು 200 ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಕರೆಸಿ JCB ತಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರೇನಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಎದ್ದು ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ரொம்ப சிரமமா இருக்கு, ரொம்ப ஸ்மெல்லா இருக்கு. எல்லாம் 2 பாத்ரூம் போயிட்டு ரொம்ப கலீஜ் பண்றாங்க. இந்த பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்க முடியல. இங்க இவ்வளவு பெரிய கோயில் கட்டி வச்சிருக்காங்க, நிறைய கும்பல் வருது, மக்கள் நிறைய பேர் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. இங்க பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் இந்த கோயில் ஃபேமஸா இருக்கு. பாண்டிச்சேரியில இருந்து நிறைய பேர் வந்து போறாங்க. இதை கொஞ்சம் நீங்க ரோடு பண்ணி கொஞ்சம் பராமரி பண்ணி லைட் போட்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். எதோ ஊரு? நாங்க பாண்டிச்சேரி. பாண்டிச்சேரியில நான் மட்டும் இல்ல, இன்னும் நிறைய பேர் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. நாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 வருஷமா வந்து போயிட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-60 பேர் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் பக்தர்கள் நிறைய பேர் வந்துட்டு இருப்பாங்க. எத்தனை ஆளு இங்க வந்துச்சு? இங்க கிட்டத்தட்ட 100 பேருக்கு மேல வந்திருப்பாங்க. இன்னும் வருவாங்க. அவங்க வந்து வேண்டிட்டு போறாங்க, வேண்டியதெல்லாம் நல்லா நடக்குது. அப்படி நடக்கும்போது இன்னும் பக்தர்கள் அதிகமா வந்துட்டு இருப்பாங்க. இதை நீங்க கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னாக்கா வரவங்க போறவங்க கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. ரொம்ப கலீஜ் பண்றாங்க. 2 பாத்ரூம் போயிட்டு லேடிஸ் வந்து துணி துவைக்கும் போது அதை கூட மூட மாட்டாங்க. அந்த போற இடத்துல வந்து பாத்ரூம் போறாங்க. ரொம்ப ஸ்மெல் வருது. இந்த பக்கம் வர முடியல. வண்டி கார் எடுத்து வர முடியல. பாருங்க, கார் எல்லாம் ஃபுல்லா எவ்வளவு கலீஜா இருக்கு பாருங்க. அங்க இருந்து பாண்டிச்சேரியில இருந்து கார் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நீட்டா கொஞ்சம் ரோடு போட்டு கொடுத்தாலும் நல்லா இருக்கும். தார் ரோடு, சிமெண்ட் ரோடு, எந்த ரோடு போட்டு கொடுத்தாலும் நல்லா இருக்கும். இன்னும் பக்தாதிகள் அதிகமா வருவாங்க.